అది తీసుకున్నా ఇది తీసుకున్నా. All the best. Thank you. Madam, good afternoon. Namaste. Good afternoon. Right, చూస్తాను. I'll be in touch regarding supervise. Sure. I think it has a chance to make something. 12 o'clock, so whether I should say good morning or noon, I don't know. Anyway, namaste to all of you. I'm just happy to be here in this 14th annual conference of Clinical Infectious Disease Society. And I generally don't come for inauguration of conferences alone. But a conscious decision that I took to come for this conference, it had two reasons. One, infectious disease per se interests me and also troubles me. Why it interests me? Because as an internist, I manage a lot of infectious disease. It troubles me because I still see people dying of infectious disease. Although, if you list non-communicable disease would perhaps be the commonest cause of deaths around the world, including in India, where it accounts for about 60 to 64% of deaths. But a lot of those deaths actually happen in ICUs, where the... Namaste. Dr. ATUL GOEL, Dr. George Verghese, Dr. Vasan, Dr. Sunita, Dr. Kiran, Dr. Venkat, Dr. Matai, Dr. Ram, Dr. Ram Subramaniam, and so many of you, Dr. Nambi, so many of you who I'm not naming, but I want to begin by acknowledging and congratulating, because I know the tremendous role that you play. You make the difference between life and death. You guide the intensivists, the internal medicine, the surgical team. Every single team breathes a little more comfortable when they have an ICU specialist on their team. So congratulations for the tremendous work you do. And an additional congratulations to the society and the committee for this continued initiative of sharing, of learning, of growing, and of highlighting the latest developments available anywhere in the world so that you can do more for your patients. It is a moment to sit back and congratulate yourselves and to look upon what more you have to do. But before we celebrate and acknowledge, I think all of us have somewhere in our heart, and I appreciate the organizers for organizing that moment of silence. Because while it's a moment of celebration of the Indian physician and the Indian healthcare system, it is also a moment of anguish. It is anguish that something like this happened in the medical profession to a woman
but it's also about why it happens in society. And as we must stand up and speak for anywhere that such a situation happens, be it in a hospital or anywhere in society, be it to anybody, it hurts a little more when it happens to a lady doctor on duty. And therefore, I stand in solidarity with everybody who is saying we must do something. I believe protest is important to highlight the need, but I also believe that process innovation is critical. నమస్తే అండి. మేము సిడ్స్కాన్ 2024 క్లినికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ సొసైటీ వాళ్ళ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 14th యాన్యువల్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ 14 ఇయర్స్గా ఇది ఒక్కొక్క సిటీలో మేము ఈ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈసారి ఇది తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్స్కి సంబంధించిన యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ ఇలాంటి ఎన్నో డిసీజెస్ గురించి, వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ గురించి, వాటికి సంబంధించిన ఏమేమి చేయవచ్చు అనేది రకరకాల మనకి ఉండే ఆప్షన్స్ గురించి, వాటి గురించి డాక్టర్స్కి తెలియని విషయాలు, ట్రైనింగ్లో ఉన్న డాక్టర్స్కి వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఈ కాన్ఫరెన్స్ మేము ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం మేము ఈ సిట్స్ కమిటీ ద్వారా మేము ఈ సంవత్సరం హైదరాబాద్లో ఇది కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాము. ఇనాగరేషన్ ఈవెంట్ కూడా అయ్యింది. దేశ నలుమూలల నుంచి 700-800 మంది దాకా డాక్టర్స్ ఇందులో పాల్గొన్నారు. కాన్ఫరెన్స్ 3 రోజులు జరుగుతుంది. నిన్న, ఇవాళ, రేపు కూడా ఉంది. చాలామంది యంగ్ డాక్టర్స్, ట్రైనీ డాక్టర్స్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటున్నారు. ఇలాగే ఈ సిట్స్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మేము నాలెడ్జ్ పంచి యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో మన ఇండియాలో రోజు రోజుకి ఏదైతే ఎక్కువ అవుతుందో దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఆ సమస్యకు కలిసికట్టుగా ఎలా పోరాడాలి, అది ఒకటే కాకుండా ఇంతకుముందు మీరు చూసుంటే కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చింది, మనందరం ఎంతో సఫర్ అయ్యాం. ఇలా ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్లో ఇలాంటివి ఏదైనా కొత్త వస్తే వాటికి ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఇలాంటి ఎన్నో రకాల టాపిక్స్ మీద మేము అందరం ఈ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాము. సోఫార్ ఇది చాలా బాగా జరిగింది అండ్ ఇంకా 1 day ఉంది. ఇది ఇక్కడ మన హైటెక్ సిటీలో హెచ్ఏసిసిలో జరుగుతుంది 3 రోజులు. దీని గురించి మేము ఇన్ఫామ్ చేయాలని ఇది మాట్లాడుతున్నాము. లో ఒక ప్రోగ్రెస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తారండి. సో రోజు మనము రీసెర్చ్ చేస్తాము, న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి. హాస్పిటల్లో రోజు పేషెంట్ అడుగుతారు నాకు యాక్చువల్గా హెచ్ఐవికి ఏమైనా న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా, క్యూర్ ఉందా, ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయా, ఎలా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు మనము. సో అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకు. హెచ్ఐవీస్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటాము. సో లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ వరల్డ్లో ఏమేమి జరిగింది అది మనం కూడా ఈ 3 daysలో డిస్కస్ చేసాము. సెకండ్ అంటే మేడం చెప్పారు ఇప్పుడు యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నార్మల్ యాంటీబయాటిక్ మనం తీసుకుంటాము ఇన్ఫెక్షన్కి, అది రెసిస్టెంట్ అయిపోతుంది, అంటే పని చెయ్యదు. సో అది సైలెంట్ పాండమిక్, సైలెంట్ ఎపిడెమిక్, టికింగ్ టైం బాంబ్ అని చెప్పొచ్చు మనము. ఇప్పుడు 2050లో మనం చూస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కిల్లర్స్ అన్నమాట. సో దాని గురించి యాంటీబయాటిక్ ఎలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి మనము, న్యూ యాంటీబయాటిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఎలా బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు మనము, అది కూడా ఒకటి మనకు రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. థర్డ్, కామన్ ట్రాపికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, టైఫాయిడ్ ఫీవరు, హెపటైటిస్ ఏ, జాండిస్, మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా, ఈ అన్ని టాపిక్స్లో కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాము. అండ్ అది రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారు. మనం అంతా డిస్కస్ చేసి పేషెంట్ని బెస్ట్ ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, మనము బెస్ట్ ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయవచ్చు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్కి, అదే మన గోల్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్లో స్పోక్ పర్సన్స్ వచ్చారండి, టేకన్ అ బ్యాచ్ వాట్ రిఫ్లెక్ట్. ఇక్కడ జరుగుతున్న కాన్ఫరెన్స్ ఐడి కాన్ఫరెన్స్, క్లినికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ సొసైటీ కాన్ఫరెన్స్. ఇక్కడ మనము ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి జరిగిన రీసెంట్ రీసెర్చ్ అంతా ఏమేమి జరిగిందో అందరూ నేర్చుకునేదానికి వచ్చున్నాం. మొత్తం దేశంలో నుంచి నలుమూలల నుంచి 800 మంది దాకా వచ్చారు.
ఈ డెవలప్మెంట్స్ గురించి నేర్చుకునేదానికి. ఈ మధ్యకాలంలోనే మనకి కల్కట్టాలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ కల్కట్టాలో ఇన్సిడెంట్లో ఒక డాక్టర్కి జరిగిన విషయం మనకందరికీ తెలిసిందే. ఇట్లా ఈరోజు డాక్టరు, రేపు ఇంకొకరు, తర్వాత ఇంకొకరు, ఈ సొసైటీలో క్రైమ్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్కి సంఘీభావం తెలుపుతూ బ్లాక్ బ్యాడ్జ్ వేసుకోవడం పెట్టుకున్నాను. బట్ మెయిన్ ఇష్యూ వచ్చేసి అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మళ్ళీ జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మన సొసైటీలో మార్పు తేవాలి. మన సొసైటీలో మార్పు, ఒకరి మీద ఒకరు ఇట్లా అత్యాచారాలు, హత్యలు చేయకుండా ఉండేదానికి, మార్పు జరిగేదానికి మనం అందరం మేల్కొని దీనికి అందరు మనలో మనం ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉంటే తప్పు. అది ఎట్లా అరికట్టాలా? ఊరికే రూల్స్ గురించి మాట్లాడితే ఏం ప్రయోజనం లేదు. మనం గవర్నమెంట్ షీ యాప్ అని ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ దేశంలో ఒక 25 రాష్ట్రాలలో ఇట్లా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. కానీ ఈ రూల్స్ వల్ల క్రైమ్ అన్నది ఆగట్లేదు. క్రైమ్ అన్నది ఆగాలంటే మన సొసైటీ మారాలి. మన సొసైటీ మారాలంటే మనకి ఏం చేయాలి అది డిస్కషన్ నడవాలి. సో జస్ట్ దిస్ బ్లాక్ బ్యాడ్జ్ ఇస్ జస్ట్ టు express solidarity to the problem that has happened and to express my protest to what has happened. ఈరోజు జరిగిన కాన్ఫరెన్స్ గురించి అండ్ వాట్ యువర్ సినాప్సిస్? So the conference, ID conference has been going on for the last 3 days. ఈ 3 రోజులుగా ముందు ఫస్ట్ రోజు వర్క్షాప్ అని చెప్పి కొంచెం ఇన్డెప్త్గా, తర్వాత ఇప్పుడు 2.5 days of lectures on various topics. Again, చాలామంది డాక్టర్స్ చాలా రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు. బాగా జరుగుతుంది. కొత్త రీసెర్చ్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ వచ్చారు. ఫ్రమ్ యుఎస్, యూకే, యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, ఇట్లా అన్ని దేశాల నుంచి మనకి ఫ్యాకల్టీ వచ్చినారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి పక్క దేశాల నుంచి కూడా వచ్చారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక నుంచి కొందరు వచ్చారు, నేపాల్ నుంచి కొందరు వచ్చారు. దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ వాళ్ళకి కూడా ఈ అప్డేట్స్ కోసం నేర్చుకునేదానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో ఇట్లా కొలాబరేషన్స్ విత్ అదర్ సొసైటీస్, అదర్ కంట్రీస్ కూడా చేస్తున్నాము టు షేర్